Welcome to our virtual class. Today it is for class 10, lesson 5, our runaway kite. Now it is interesting to see that this story is in first person narration. গল্পটা উত্তম পুরুষে বলা, অর্থাৎ the writer herself is a character in the story. এই গল্পে লেখিকা নিজেই একজন চরিত্র, যিনি স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে আমি বলে বোঝাচ্ছেন। That is, she is continuously referring to herself as I. Secondly, it seems that the place of the story is a very remote island. দেখে মনে হচ্ছে যে গল্পের স্থান একটি খুব প্রত্যন্ত দ্বীপে। That island is perhaps or almost surely very close to the Arctic region. সুমেরু অঞ্চলের খুব কাছে মনে হয়, বা আমরা নিশ্চিতই হতে পারি সুমেরু অঞ্চলের খুব কাছে এই দ্বীপটি অবস্থিত। We draw this conclusion because this island remains frozen during the winter months to the point of being uninhabitable. Uninhabitable মানে বসবাসের অযোগ্য। তোমরা জানো গল্পে এই দ্বীপটি শীতকালে একেবারে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে, কারণ পুরো জায়গাটা বরফে জমে যায়। আমরা এখন গল্পটি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ার চেষ্টা করছি। Sorry for the interruption. Before we start, our customary request once again, please subscribe to our channel and let us know your opinions, your suggestions, your queries through this WhatsApp number, which is 9830033131. দয়া করে আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদের মতামত, প্রশ্ন, কিছু যদি আপনাদের পরামর্শ থাকে আমাদের জানান, আমরা সমৃদ্ধ বোধ করব। Now over to the story. Of course, there was nobody for us to play. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. আমাদের সাথে খেলার মতো কেউ ছিল না। Big Half Moon, as I told you, is the name of the island where the author and her family's rather small, consisting of
her father and her brother lived. We just had to make the most of each other. To make the most of each other, কথাটার মানে কি? We had to utilize or make use of each other's company as much as we could, and we did. আমাদের পরস্পরের সাহচর্যের যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হতো আমরা তাই করেছিলাম। অর্থাৎ কি বলতে চাইছেন লেখক বা লেখিকা, যে তারা সংখ্যায় কম ছিলেন, শুধু তার ভাই ছিল আর কেউ ছিল না, কিন্তু তারা যতটা পারতেন সেই সাহচর্যটাই পরস্পরের উপভোগ করার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ যেটুকুনি তারা সাহচর্য পেতেন পরস্পরের, তার যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ হতাশায় গুমড়ে থাকতেন না। We live on the big half-moon island. We are Father and Claude and I, and Aunt Esther and Mimi and Dick. এখানে কিন্তু 6 জনের কথা বলা আছে। 6 people are mentioned here. That is Father, Claude, I, that is the writer, and Aunt Esther and Mimi and Dick. It used to be only Father and Claude and I. It used to be. আমরা used to be, used to বা used to সাথে অন্য কোনো ভার্ব কখন ব্যবহার করি? যখন বোঝাতে চাই যে অতীতে হতো। অতীতে আমরা লুডো খেলতাম। We used to play Ludo in the past. So it used to be only Father and Claude and I. অর্থাৎ আমরা কজন ছিলাম? We were only 3. We used to be 3 people only. It is all on account of the kite. শুধুমাত্র একটা ঘুড়ির জন্য। On account of মানে কোনো কিছুর জন্য। That there are more of us. This is what I want to tell you about. So, a kite. This is a story about a kite that brought a lot of people together. Before this kite came to their life, there were only 3 people, Father, Claude, and the writer. Now, after the kite came into their life, 3 people were added, Aunt Esther and Mimi and Dick. The writer is going to tell us how this kite incident happened. Let's go to the next page. Father is the keeper or custodian of the big half-moon lighthouse. Keeper কথাটা তোমরা খেলায় খুব শুনেছো। Keeper, গোলকিপার, গোল রক্ষক, উইকেট কিপার, উইকেট রক্ষক। এছাড়া স্টোর কিপার, কোনো দোকান বা কারখানা বা এমনকি বাড়ির স্টোর কিপার হয়, অর্থাৎ যে ভাড়াটার দিকে খেয়াল রাখে। Of the big half-moon lighthouse. Lighthouse তোমরা জানো, সমুদ্রের ধারে কিছু দূর অন্তর অন্তর একটা করে লাইট হাউস থাকে। সমুদ্রে যে জাহাজগুলো যাতায়াত করছে, লাইট হাউসের মাধ্যমে আলো ফেলে জাহাজগুলোকে সতর্ক করা হয় যাতে তারা তীরের দিকে না চলে আসে। So this is the job of the lighthouse, and naturally many lighthouses all over the world
are located in very remote areas. সারা পৃথিবীতেই বহু জায়গায় লাইট হাউসগুলো খুব প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। And this lighthouse is one of them. I am 11 years old, Claude is 12. So Claude is senior to the writer by only 1 year, not 2 years. In winter, when the harbor is frozen all over. এখন হারবার কথাটার মানে কি? হারবার মানে কখনো পোতাশ্রয়, মানে যেখানে জাহাজ আশ্রয় নেয়। বন্দর, বন্দরে নিশ্চয়ই জাহাজ আশ্রয় নেবে, বন্দরে আরো বেশ কিছু কাজ হয়, অর্থাৎ মাল ওঠানো নামানো হয়। জাহাজ ভেরি আর পোতাশ্রয় কাছাকাছি। is frozen over মানে একদম জমে যায় ঠান্ডায়, মানে বরফ এতটাই পড়ে যে সেই হারবার অর্থাৎ পোতাশ্রয় বা বন্দর, এখানে বন্দর বলে মনে হচ্ছে না, বড় জোর পোতাশ্রয় হবে, একেবারে জমে ভূত হয়ে যায়, জাহাজ চলাচল সম্ভব হয় না। We all move over to the mainland. Probably the island becomes uninhabitable, and also because maybe their father has nothing to do since the harbor is all frozen. We all move over to the mainland. As soon as spring comes, back we sail to our own dear island. As soon as the spring comes, যেই spring আসে, back we go to our own dear island. আমি বারবার এই শব্দটা বলছি, এটা একটু খেয়াল করে নাও, uninhabitable অর্থাৎ বসবাসের অযোগ্য। This island becomes uninhabitable during the winter months. The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. Funny কথাটার মানে কি? This is a funny story. মজার গল্প, মানে যে গল্প শুনলে মজা পাওয়া যায়, হাসির খোরাক থাকে বা আনন্দ পাওয়া যায়। আবার ধরো আমি স্কুলে গেছি নীল পাঞ্জাবি, লাল লুঙ্গি আর হলুদ পাগড়ি পরে। আমার পোশাকটা ভাংড়া নাচের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এই স্কুলে পড়ানোর জন্য ঠিক কি? তোমরা দেখলেই হাসবে, আওয়াজ দেবে, তোমাদের কাছে অদ্ভুত লাগবে পুরো ব্যাপারটা। দ্য ড্রেস ইজ ফানি। অর্থাৎ এখানে ফানি মানে কিন্তু মজার এবং অদ্ভুত। ফানি মানে আবার কিউরিয়াস হয়, মানে যেটা সম্পর্কে ঔৎসুক্য জন্মায়। ধরো তুমি এমন একটা জন্তু দেখতে পেলে যে জন্তুটা তুমি আগে কখনো দেখোনি, জন্তুটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছো, ইট লুকস ফানি। এখানে ফানি মানে কিন্তু দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে তা নয়, তোমার কৌতূহল জন্মাচ্ছে। তবে এখানে তাদের কাছে এটা মজারই লাগছে, কারণ তারা সত্যি সত্যিই তাদের আইল্যান্ডে অর্থাৎ বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে খুব একটা খারাপ থাকতো না। Used to be that people always pitied us when the time came for us to return. পিটি কথাটার মানে জানো? পিটি মানে করুণা। এখন পিটিটাকে এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, ইট ইজ ইউজড এজ আ ভার্ব। দ্যাট ইজ দে ফেল্ট ব্যাড ফর দ্য রাইটার, যে বেচারীরা আবার সে একা একা গিয়ে থাকবে। They said we must be so lonesome, lonely, lonesome কাছাকাছি, একাকী over there with no other children near us.
Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. Would have liked মানে আমাদের কেউ থাকলে, খেলার সাথী কেউ থাকলে আমাদের ভালো লাগতো। It is hard to run pirate caves, জলদস্যুদের গুহা। পাইরেট মানে জলদস্যু, কেভ মানে গুহা। সেখানে পাইরেট কেভ ছিল তা নয়, তারা জলদস্যুদের গুহা গোছের কোনো খেলা খেলতো। And things like that with only two. But we used to quarrel a great deal. খুব জোরদার ঝগড়া করতাম। এই we used to quarrel a good deal, এখানে quarrel a lot এটাও বলা যায়। তোমরা a good deal এর থেকেও a lot শব্দটার সাথে বা এক্সপ্রেশনটার সাথে অনেক বেশি পরিচিত। He talks a lot. He talks a good deal, খুব কথা বলে। Talks too much আর talks a lot একদম এক না হলেও খুব কাছাকাছি। With the mainland children, এই mainland শব্দটা বেশ কয়েকবার এখানে এসছে। ধরো তুমি রামেশ্বরমে থাকো, তোমরা জানো হয়তো রামেশ্বরম কিন্তু আমাদের এপিজে আব্দুল কালামের জন্মস্থান, আমাদের অন্যতম প্রিয় রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন। এই রামেশ্বরম কিন্তু একটা ছোট্ট দ্বীপ, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সেটা একটু আলাদা, হয়তো কয়েক কিলোমিটার যেতে হয় কিন্তু আলাদা। এখন রামেশ্বরমের লোকেদের চোখে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড হচ্ছে মেইনল্যান্ড। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বা লাক্ষাদ্বীপের মানুষের চোখে ভারতের মূল ভূখণ্ড হচ্ছে মেইনল্যান্ড। আবার শ্রীলঙ্কাতে যদি, আমার ঠিক জানা নেই আছে কিনা, শ্রীলঙ্কার যে মূল যে দ্বীপ সেটার থেকে হয়তো একটু দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে, তাদের চোখে শ্রীলঙ্কার যে মূল দ্বীপ সেটা হচ্ছে মেইনল্যান্ড। But we used to quarrel a good deal or quarrel a lot with the mainland children in winter. অর্থাৎ শীতকালে মেইনল্যান্ডের বাচ্চাদের সাথে আমরা জোরদার ঝগড়া করতাম। So it was perhaps or probably, perhaps বইয়ে দেওয়া আছে, probably শব্দটাও এখানে প্রযোজ্য। Just as well, there were none of them on the big half moon. এত ঝগড়া করতাম যে আমাদের সাথে কেউ বিগ হাফ মুনে যেত না। That is, nobody liked to play with us, and that too detached from his or her friends on the big half moon to play with Philippa and Claude. কিন্তু Claude and I never quarreled. Claude এবং লেখিকা তারা কিন্তু কোনোদিন ঝগড়াঝাটি করতো না। To be sure, father didn't seem to have any relations except us. Except বা খুব চেনা আমাদের শব্দ, কিন্তু আমরা ততটাই ব্যবহার করি না, জাস্ট বাট। এক্সেপ্ট বা বাট মানে আমরা ছাড়া। এক্সেপ্ট আস বা বাট আস মানে আমরা ছাড়া। ধরো সবাই খেলতে গেছে, পাঁচু যায়নি। Everybody except Panchu went to play. Everybody but Panchu went to play. Both are correct. This used to puzzle Claude and me. This used to puzzle Claude and me. মানে এটা ক্লডকে এবং আমাকে যথেষ্ট বিস্মিত করত। Everybody on the mainland had relations. Everybody on the mainland
had relations. Everybody on the mainland had relations. Why hadn't we? Was it because we lived on an island? আমরা দেখতাম যে সবার মেইনল্যান্ডে কোনো না কোনো রিলেশন আছে, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন আছে। তা আমাদের নেই কেন? কারণ আমরা একটা আইল্যান্ডে থাকি বলে। That is, we live in a remote place. We thought it would be so jolly to have an aunt and some cousins. আমরা ভাবতাম যে খুব মজার হতো যদি আমাদের কোনো আন্ট হতো আর কিছু কাজিন হতো। Once we asked our father about it, but he looked so sorrowful or sad that we wished we hadn't asked him. That is, we wished we hadn't. আমরা একদিন আমাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু দেখলাম যে বাবা খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লো, এতটাই বিষণ্ণ হয়ে পড়লো, we wished we hadn't. এখন দেখো, এই we hadn't এটা কিন্তু একটা স্পেশাল ইউজ, এটাকে একটু বুঝতে হবে। ধরো, I wish I had gone to Delhi. I wish I had gone to Delhi. মানে ভাবছি যদি দিল্লি যেতে পারতাম বা যদি দিল্লি যেতাম। আবার এটাও হতে পারে I wish I had not gone to Delhi. অর্থাৎ ভাবছি যে দিল্লি না গেলেই ভালো হতো। এখন এখানে কোনটা? We wished we hadn't, মানে বাবাকে জিজ্ঞেস না করলেই ভালো হতো। He said it was all his fault. তিনি বললেন যে এটা সবটাই তার ভুল বা তার অপরাধ। Claude and I didn't understand what he meant. মিন কথাটার মানে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই জানি। মিন মানে, ধরো, obese means fat. Obese মানে মোটাসোটা, fat মানেও মোটাসোটা। Obese means fat. কিন্তু he means মানে তিনি মানে করছেন তা নয়, তিনি বোঝাতে চাইছেন। Claude and I didn't understand what he meant. Claude এবং আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে তিনি কি বলতে চাইলেন বা কি বোঝাতে চাইলেন। It is always lovely on the big half moon in summer. লাভলি কথাটা তোমরা খুব ব্যবহার করো। লাভলি মানে বিউটিফুল, চার্মিং, মনোরম ইত্যাদি। When it is fine, এই ফাইন শব্দটা ইংল্যান্ডে আমাদের চেয়ে একটু ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন আমরা সব জায়গাতেই ফাইন কথাটা বলি। ফাইন মানে খুব সুন্দর, আবার ফাইন মানে দেখবে খুব সরু অর্থে বোঝায়। ফাইন চাল, সরু চাল। আর ইংল্যান্ডে ফাইন ওয়েদার কথাটা খুব ব্যবহৃত হয়, যেহেতু সে দেশে একটা বিরাট সময় ধরে মেঘলা থাকে, সূর্যের আলো কম থাকে, সেজন্য ওরা ফাইন ওয়েদার বলতে সূর্য করোজ্জ্বল ওয়েদার বোঝে, অর্থাৎ সানি ওয়েদার। When it is fine,
শীতের দেশের লোকেরা ফাইন ওয়েদার বলতে এটাই বোঝে, দ্যাট ইজ সানি ওয়েদার। দ্য হারবার ইজ ব্লু অ্যান্ড কাম, অর্থাৎ হারবারটা কি হয়ে যায়, নীল এবং কাম। নীল কখন হবে, যখন সূর্যের আলোটা বেশ ভালো থাকবে। When the sunlight is bright, the harbor is blue with little wind and ripples. একদম নিস্তরঙ্গ পুকুর, তার গায়ে একটা ছোট্ট ইট ফেলে দাও বা ইটের টুকরো ফেলে দাও, দেখবে জলের মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ খেলে যায়। এই ঢেউগুলোকে সাধারণত আমরা রিপল বলি। অর্থাৎ এই সময়টা সমুদ্রে বড় ঢেউ থাকে না, হালকা ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ থাকে। Every summer we had some hobby. The last summer before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. আমরা কাইট নিয়ে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম। ক্রেজি কথাটা তোমরা খুব ব্যবহার করো। He's crazy about dogs. সে ভীষণ কুকুর ভালোবাসে। He's crazy about cars. সে গাড়ি নিয়ে সে খুব এটা নিয়ে চর্চা করে, বিভিন্ন রকমের গাড়ি সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। He's crazy about cars. এখানে they were crazy about kites. A boy on the mainland showed Claude how to make them. Back on the island, we made plenty of kites, many kites. অনেকগুলো ঘুড়ি আমরা বানালাম। Claude would go around to the other side of the island, and we would play shipwrecked mariners, signaling to each other with kites. তাহলে where did they learn kite making? Claude learned kite making from a mainland boy. And what did they do after that? They made a lot of, or many, or several, or plenty of kites. And with the kites, they would play the game of shipwrecked mariners. এটা খেলা। Shipwrecked mariner, mariner মানে তোমরা জানো নাবিক। Shipwrecked mariner মানে যে নাবিকের জাহাজ ডুবি হয়েছে, যেমন তোমরা গালিভাস ট্রাভেলস, রবিনসন ক্রুসোর গল্প, সেখানে শিপরেক্ট মেরিনার্স পেয়েছো। এবার এই শিপরেক্ট মেরিনার তারা কি করে, সিগন্যালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস। অর্থাৎ ক্লড অ্যান্ড ফিলিপ্পা, they would go to different parts of the island. Therefrom, they signal to each other with their kites. We had a kite that was big and covered with lovely red pepper. We pasted gold tinsel stars. প্রথমে বেশ সুন্দর একটা লাল কাগজ দিয়ে তারা কাইটটা বানালো। এবার তারা কি করলো, we pasted, paste মানে জানো আঠা দিয়ে সাটা, gold tinsel stars all over it, and had written our names full on it. Claude lit and Philippa lit, big half moon lighthouse. So what did they write on the kite? Their full names and also their address, big half moon lighthouse. Now, this is our first part on our runaway kite. Before we go off, our request to all of you once again, do subscribe to our channel, and please let us know your suggestions, your comments,
your queries if there are any. Now, till we meet again, let's say goodbye to each other.